اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اس طرح بھیجا گیا ہے کہ میرا شادی شدہ لڑکا ہے اور آوارہ مزاج ہو گیا ہے، ہر وقت فاحشہ عورتوں کے ساتھ رہتا ہے، بہت کوشش کی ہے لیکن راہ راست پر نہیں آتا، اب غیر ملک جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ سے دعا ہے کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ تجویز فرمائیں تاکہ اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے اور برائی والا راستہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، اپنی منکوحہ عورت سے تعلقات قائم کر لے۔ جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ رات کو جب آپ کا بیٹا گہری نیند سو جائے تو ان کی بیوی ان کے قریب بیٹھ کر کھڑی ہو کر یا لیٹے لیٹے ایک مرتبہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب پوری سورت پڑھ دیا کریں اور خود بھی بات کیے بغیر سو جائیں۔ عمل کی مدت 40 روز ہے۔ ایک اور سوال بھیجا گیا ہے کہ میری آنکھوں کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ پہلے بائیں آنکھ میں 2 نقطے سے نظر آتے تھے، پھر بڑھتے بڑھتے یہ نقطے سے جالے کی صورت اختیار کر گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن میری آنکھوں میں تکلیف ہے اور اب پڑھنے میں بھی دشواری پیش آنے لگی ہے۔ ازراہ کرم کوئی علاج تجویز کریں۔ جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ پیلی سرسوں کا تیل اپنے سامنے نکلوائیں، وہ تیل لے کر اس کے اوپر 11,000 مرتبہ 11 دن میں الحق النور پڑھ کر دم کریں اور پھر اس تیل سے کاجل تیار کر کے روزانہ رات کو سوتے وقت جست کی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ ایک اور سوال بھیجا گیا ہے کہ بعض اوقات تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آ جاتا ہے، لیکن کبھی بڑی سے بڑی بات پر بھی آنکھ نہیں بھیگتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ماموں جان سعودی عرب جا رہے تھے، سب گھر والے آنکھیں نم کیے انہیں الوداع کہہ رہے تھے، لیکن میری آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکا۔ اکثر مجھے ایسے موقعوں پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، آپ برائے کرم مشورے سے نوازیے، میں تا زندگی آپ کی ممنون رہوں گی۔ اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ سورہ حشر پوری سورہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، دل میں گداز اور رقت پیدا ہو جائے گی۔ ایک اور سوال بھیجا گیا ہے کہ روحانی ڈائجسٹ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت پسند ہے اور ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار پھر زحمت دے رہی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری امی جان مستقل بیمار رہتی ہیں، ایک بیماری چھوٹتی ہے تو دوسری لگ جاتی ہے۔ انہیں سر میں اکثر درد رہتا ہے، کبھی کبھی آدھے سر سے لے کر پورے آدھے جسم میں نہایت تکلیف دہ درد ہوتا ہے۔ یہ درد دائیں طرف زیادہ ہوتا ہے۔ امی کے مزاج میں غصہ بھی زیادہ ہے، طبیعت خراب ہو تو خاص کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ کوئی علاج بتا دے جس سے میری امی کو مستقل سر درد سے نجات مل جائے۔ ایک سوتی رومال پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ردینا بالقدینا فأتوا برہان الف مرہ پڑھ کر پھونک ماریں اور گرہ لگا دیں۔ یہ رومال سر میں اس طرح باندھیں کہ گرہ کن پٹی کے اوپر آ جائے۔ یہ رومال صبح سویرے باندھ کر رات کو سونے سے پہلے چند منٹ کے لیے کھول دیں اور پھر باندھ لیں اور کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ وضو یا غسل کرتے وقت رومال کھول لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس علاج سے آپ کی امی کو سر درد سے نجات مل جائے گی۔ ایک اور سوال بھیجا گیا ہے کہ 2 سال قبل میرے ذہن میں کچھ عجیب قسم کے خیالات آتے تھے۔ مثلا میرے قریب جب کوئی ایسے بزرگ بیٹھے ہوتے جن کا میں بے حد احترام کرتا ہوں تو ان کے بارے میں مجھے اچانک خیال آتا کہ میں انہیں تھپڑ مار دوں، اور پھر میں سوچتا کہ بزرگ کے متعلق مجھے یہ خیال آیا ہے، ان سے تو میں محبت کرتا ہوں، آخر یہ خیال کیوں ذہن میں آتے ہیں؟ حضرت یہ یقین کریں کہ میں اس الجھن میں گرفتار ہو چکا تھا کہ کہیں مجھ سے یہ بد اخلاقی سرزد نہ ہو جائے۔
आखिरकार ये सिलसिला 2 माह गुजरने के बाद ख़त्म हो गया और अल्लाह ताला के फजल करम से वो ख्यालात मेरे जहन से निकल गए, लेकिन अभी चंद रोज़ कबल फिर से वही शिकायत महसूस कर रहा हूँ। मैं अल्लाह के फजल करम से नमाज भी पढ़ता हूँ और अपने भाइयों को नेक काम की तलकीन भी करता हूँ और ख़ुद भी हत्तल मकदूर बुरे कामों से बचने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के फजल करम से लोग मुझे इज़्ज़त की निगाहों से देखते हैं, इसलिए कभी कभार परेशान हो जाता हूँ कि आखिर ऐसे ख्यालात मेरे जहन में क्यों आते हैं। मैं इन तमाम ख्यालात को शैतानी वसवसा समझता हूँ और कभी सोचता हूँ कि हो सकता है कि कोई दूसरा शख्स मुझ पर जादू वगैरह करके मेरी इज्जत को ख़त्म करना चाहता हो या कोई मुझे टेलीपैथी के ज़रिए तंग कर रहा हो। इसका जवाब इस तरह दिया गया है कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तगफार पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें और रात को सोते वक्त 10 मिनट तक आसमान देखा करें। एक और सवाल भेजा गया है कि आप अपने कालमों में बार बार ये लिखते हैं कि इंसान अल्लाह का नायब और खलीफा है। नियाबत का मतलब है कि जिसकी नियाबत हासिल है उसके अख्तियारात भी हासिल हों। आदम ज़ात को अगर अल्लाह ताला की नियाबत के इख्तियारात हासिल नहीं हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हैवान है, इंसान कहलाने का मुस्तहिक हरगिज़ नहीं। इंसान का मरकज़ी किरदार ये है कि वो कायनात के रुमूज़ को समझकर कायनात पर हुक्मरानी करे। सवाल यह है कि हमारे उलमा या हमारे दानिश्वर 14 सदियों से हमें जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसका जवाब यह दिया गया है कि पहली बात यह है कि मैं एक फ़कीर आदमी हूँ और रूहानी उलूम की इशाअत मेरा मसलक है। मैं हमेशा इख्तिलाफी मसाइल से गुरेज करता हूँ। जहाँ तक तस्खीर कायनात के रुमूज़ और फार्मूलों का ताल्लुक़ है, कुरान खुद इसकी शहादत देता है। मुतालिया कायनात की अहमियत और हकीकत का अंदाज़ा इस अमर से होता है कि कुरान करीम में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और मुआशरती मसाइल से मुतल्लिक़ तकरीबन 150 आयतें हैं, जबकि तस्खीर कायनात से मुतल्लिक़ 756 आयतें हैं। सूरह आराफ में है, क्या ये लोग आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर गौर नहीं करते? मालूम होता है कि इनकी मौत करीब आ गई है। सूरह अनकबूत में है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए ज़मीन पर चल फिर कर देखो कि अल्लाह ने किस तरह ज़मीन की पैदाइश की है। सूरह फातिर में अल्लाह ताला फरमाता है, गौर करो पहाड़ों में सफ़ेद सुर्ख स्याह रंग पत्थरों की तहें मौजूद हैं। सूरह बकरा में इरशाद है कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात दिन के इख्तलाफ में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। सूरह आल इमरान में है, अगर तुम ईमान में मुस्तहकम हो तो दुनिया में सर बुलंद रहोगे। दुनिया में हम कितने सर बुलंद हैं, ये बात हमारे सामने है। इस सिलसिले में कुछ अर्ज करने की ज़रूरत नहीं। सवाल ये भेजा गया है कि 1 साल कबल रात को बिस्तर पर लेटी हुई थी कि मेरी पुश्त की तरफ से एक कुत्ता आया और मेरे ऊपर हमला करने के लिए उछला। साथ ही मेरे शोहर लेटे हुए थे। वो तेज़ी से उठे और कुत्ते को ज़ोर से हाथ मारा। कुत्ता गिरा और एकदम गायब हो गया। तकरीबन 9 माह पहले शाम के वक्त लिहाफ ओढ़े सो रही थी कि अचानक एक छिपकली मेरे गर्दन के करीब आई और काटना ही चाहती थी कि मेरे भाई की नज़र उस पर पड़ गई। जैसे ही वो उसे मारने के लिए बढ़ा, छिपकली गायब हो गई। उसके बाद से मुझे दिल की बीमारी लाहक हो गई है। डॉक्टरों की तशखीस है कि दिल में खून ले जाने वाली कोई रग सिकुड़ गई है। हाथ पांव बेजान महसूस होते हैं। पूरा जिस्म एक खाली लिफाफे की मानिंद मालूम होता है। ज़रा सा दूर चलती हूँ तो सांस रुक जाता है। रोज़ाना दिन में कई मरतबा चंद सेकंड ये होता है कि जैसे सीने से कोई चीज़ उछल कर हलक में आ रही है। डॉक्टर इसका इलाज ऑपरेशन तजवीज़ करते हैं, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन के अखराजात मेरे बस से बाहर हैं। एक शिकायत ये भी है कि कभी कभी पसलियों के नीचे दर्द होता है। इसके मुतल्लिक डॉक्टरों की राय है कि पेट के अंदर आंत फूल गई है। इसका जवाब ये दिया गया है कि एक मर्ज़ है जिसको उम्मुस सबियान कहते हैं। इस मर्ज़ में दिमाग के अंदर मौजूद खुलियों में से चंद खुलिये बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से वो लहरें जो आदमी को ज़िंदगी बख्शती हैं मुतासिर होती हैं और लहरों का टूट कर बिखरने का अमल नाकिस हो जाता है। नतीजे में उम्मुस सबियान जैसा मर्ज़ वजूद में आता है। इस मर्ज़ की बहुत सी किस्में हैं। उनमें से एक किस्म ये भी है जिसकी शिकायत आपको है। किताब रूहानी इलाज में से उम्मुस सबियान का नक्श 2 अदद चीनी की प्लेटों पर जर्दे के रंग और अर्के गुलाब से लिखकर सुबह शाम पानी से धोकर 40 दिन तक पिएं और साथ साथ खमीरा गाँव ज़बान जदवार औद सलेब
ناشتے کے 1 گھنٹے کے بعد اور رات کو سوتے وقت کھا لیں۔ اس مرض میں شہد کھانا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔